السلام علیکم یا علی مدد تمام مومنین سامعین و ناظرین، کیونکہ ماہ معظم و مکرم و مطہر برکات و نعمات اور مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے، تو اس نجات کے مہینے میں ہم کچھ اس قسم کے ٹاپک آپ کو مہیا کریں جس کو سننے کے بعد آپ کی افکار و افعال اور اعمال حسنہ میں وہ بھی شمار ہوں۔ تو آج ہم آپ کو سرکار حضرت جرجیس علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کی تبلیغ اور ان کے اوپر کیا جانے والا ظلم وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو بلا تاخیر آپ کا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں حضرت جرجیس علیہ السلام کی مظلومیت کا قصہ۔ میرے پاس کتاب ہے تمت الثاقبہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107 کے اوپر یہ ٹاپک موجود ہے، جناب حضرت جرجیس علیہ السلام۔ بہار میں شیخ صدوق کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ذات احدیت نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو شام کے دازانہ نامی بت پرست بادشاہ کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا۔ جناب جرجیس نے دازانہ سے فرمایا کہ تو کتنا بڑا حکمران ہے، کتنا دانش مند ہے، بھلا کبھی کوئی دانش مند اپنے ہاتھ سے تراشے گئے پتھر کی بھی عبادت کرتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کیا کرو، بت پرستی چھوڑ دو۔ دازانہ نے پوچھا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ سرکار جرجیس علیہ السلام نے فرمایا میرا اصل وطن تو روم ہے، لیکن میں آج کل فلسطین میں رہتا ہوں۔ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو تدریس و تبلیغ کروں۔ دازانہ نے حکم دیا کہ اللہ کے اس بھیجے ہوئے کو زندان میں ڈال دیا جائے۔ جب جناب جرجیس زندان میں بھی تبلیغ سے نہ رکے تو بادشاہ نے لوہے کی کنگھیاں بنوائیں اور غلاموں کو حکم دیا کہ اس نبی کا گوشت ان لوہے کی کنگھیوں سے کھرچ ڈالو۔ غلاموں نے جناب جرجیس کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے کھرچا اور ہڈیوں کو جدا کر دیا۔ ہڈیوں پر سرکہ چھڑکا گیا، اوپر انہیں لباس پہنا دیا گیا، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ان سے جناب جرجیس کا جسم دھاگا گیا، پھر لوہے کی میخیں جناب جرجیس کی رانوں، گھٹنوں اور پاؤں میں نصب کر دی گئی۔ آخر میں لوہے کے کیل گرم کر کے آپ کے سر اقدس میں نصب کیے گئے اور اوپر سے سیسا پگھلا کے ڈال دیا گیا، اور زندان میں ایک ایسی چٹان رکھی تھی جسے 18 آدمی مل کر الٹتے تھے۔ جناب جرجیس کو سلا کر اوپر وہ چٹان الٹ دی گئی۔ جب وہ لوگ ایک طرف سے ہٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ملک آیا ہے اور کہا ہے جرجیس، اللہ جل جلالہ کا پیغام ہے کہ یہ لوگ تجھے 4 مرتبہ شہید کریں گے، تو گھبرانا مت، میں ہر مرتبہ تجھے زندہ کرتا رہوں گا۔ جب صبح ہوتی تو بادشاہ نے غلام بھیجا کہ جاؤ، وہ نبی اپنے اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے، اسے زندان سے اٹھا کر باہر دفن کر دو۔ جب غلاموں نے آ کر دیکھا تو جناب جرجیس اس چٹان پر بیٹھ کر ذکر خدا میں مصروف تھے۔ سب گھبرا کر بادشاہ کے پاس آئے اور اسے بتایا کہ نبی صاحب تو چٹان پر بیٹھ کر اپنے اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ دازانہ نے کہا اسے جلدی میرے پاس لے آؤ۔ غلام آپ کو لے کر گئے۔ آپ نے پھر فرمایا دازانہ، جس اللہ نے تجھے اتنا اقتدار دیا اس کی نعمات کا شکریہ ادا کر اور سرکشی چھوڑ دے۔ دازانہ نے وزیروں سے مشورہ کیا اور کہا مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ شخص جادوگر ہے، جاؤ کوئی اچھا سا قابل جادوگر تلاش کر دو، وہی اس کا مقابلہ کرے گا۔ ماہر جادوگر تلاش کیا گیا، اس نے آ کر اپنا ہر کرتب آزمایا، لیکن جناب حضرت جرجیس علیہ السلام پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تنگ آ کر جادوگر نے آپ کو زہر کھلا دیا۔ آپ نے زہر لیا اور بسم اللہ الذی یذل عند صدقہ کذب الفجر وسحر پڑھ کر زہر کھا لیا، آپ کو کچھ بھی نہ ہوا۔ جادوگر آپ کے قدموں پر گر گیا اور کہنے لگا آپ حق ہیں، آپ کا معبود حق ہے، اگر اس زہر کا 100واں حصہ میں 1000 آدمیوں کو کھلاتا تو ان کے جگر کباب ہو کر باہر آ جاتے، لیکن آپ پر تو اثر بھی نہیں ہوا۔ مجھے اپنے معبود کا کلمہ پڑھائیے۔ جناب جرجیس نے کلمہ پڑھایا اور بادشاہ نے اس جادوگر کے قتل کا حکم دے دیا۔ جادوگر قتل کر دیا گیا اور جناب جرجیس کو دوبارہ زندان میں بھیج دیا گیا۔ ہر قسم کی اذیت پہنچانے کے بعد حضرت جرجیس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک مٹکے میں ڈال کر اسے بند کر دیا گیا۔ دازانہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ آ کر دسترخوان پر بیٹھا تاکہ جشن منائے۔ اللہ نے ایک سیاہ بادل بھیجا جس کی گرج، چمک اور کڑک سے یہ لوگ دہشت زدہ ہو گئے۔ زمین میں زلزلہ آ گیا، انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ اللہ نے میکائیل کو بھیجا، جا میرے جرجیس سے کہے اٹھ اور تبلیغ کر۔ میکائیل نے لٹکے
मटके के करीब खड़े होकर जनाब जर्जीस को ज़ात अहदियत का पैगाम दिए। जनाब जर्जीस बिस्मिल्लाह पढ़कर खड़े हुए और दस्तरखान पर बादशाह के सामने आकर फरमाया, बादशाह, अल्लाह ने तुझे हौसला दिया, हिम्मत दी, अपनी हिम्मत को पत्थर के कदमों में ज़ाया न कर, एक अल्लाह को माबूद मान ले। जब पुलिस इंचार्ज ने जनाब जर्जीस को देखा तो उसी वक्त आपके कदमों पर गिरा और अर्ज की, मुझसे जो गलती हुई है आप मुझे माफ़ फरमाई। आपको 2 मरतबा कत्ल करने के बाद भी जिंदा देखकर आपके अल्लाह को ना मानना बहुत बड़ी खयानत है, और इतनी बड़ी खयानत कम अज़ कम मैं तो नहीं कर सकता। इसके साथ 4000 और आदमी भी मुसलमान हो गए। ज़ाज़ाना ने हुक्म दिया, तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दो। शाही हुक्म से उन तमाम को कत्ल कर दिया गया। ज़ाज़ाना ने हुक्म दिया कि अब मैं देखता हूँ कि तू कैसे उठता है और तेरा अल्लाह कैसे तुझे जिंदा करता है। उसने हुक्म दिया कि तांबे की एक चादर को आग में सुर्ख किया जाए। जब वो सुर्ख हो गई तो जनाब जर्जीस को उस पर लिटा दिया गया। शीशा पिघलाकर जनाब जर्जीस के दहने मुबारक में डाल दिया गया। आंखों और सर में गर्म मेखें गाड़ी गईं। आखिर में ऊपर लकड़ियां डालकर आग लगा दी गई। नबी खुदा की राख लकड़ियों की राख में मिल गई। उसने हुक्म दिया कि इस राख को हवा में उड़ा दिया जाए, बखेर दिया जाए। इधर अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया कि मेरे नबी की राख को एक जगह जमा कर। जब राख जमा होगी तो अल्लाह ने जिब्राइल से फरमाया, जा मेरे नबी से कहे उठ और जाकर ज़ाज़ाना को तबलीग कर। मीकाईल ने राख पर खड़े होकर अल्लाह पाक का पैगाम सुनाया। अल्लाह का नबी बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर उठ खड़े हुए, ज़ाज़ाना के पास आए और वो अपने वजीरों और मशूरों के दरमियान बैठा गप्पे हाँक रहा था। जर्जीस को देखकर तमाम अंगुश्त बदंदा हो गए। एक वजीर ने कहा, जर्जीस तू देख रहा है हम जिन मिंबरों पर बैठे हैं ये सब लकड़ी के बने हुए हैं, ये सब लकड़ी के बने हुए हैं। अगर वाकई तेरा खुदा सच्चा है तो इससे कहे जिस जिस दरख्त की ये लकड़ियां हैं अभी अभी उसी जगह हरी हो जाए और फल दें, तो हम तुझे नबी और तेरा खुदा को अपना माबूद मान लेंगे और बुत परस्ती छोड़ देंगे। जनाब जर्जीस ने दुआ की। उसी वक्त वहां बाग लग गया और फल पक गए। ये देखकर ज़ाज़ाना ने हुक्म दिया कि इसे पकड़कर इसी जगह फट्टे पर लिटाओ। जनाब जर्जीस को फट्टे पर लिटाकर आरे से चीर दिया गया। एक बड़ी देग चूल्हे पर चढ़ाकर उसी में गंधक, शीशा और तारकूल डालकर उन्हें खोलाया गया। जब ये खोल गए तो जनाब जर्जीस का गोश्त उठाकर देग में डाल दिया गया। उस वक्त कुर्रा अर्ज पर तारीकी छा गई। इसराफील ने एक ऐसी आवाज दी जैसे तमाम लोग औंधे मुंह गिर गए। इसराफील उस देग के करीब आया और कहा, आए नबी खुदा, हुक्म खुदा से उठ और मेरी तौहीद की तबलीग कर कि खुदावंद करीम ने तुझे हुक्म दिया है कि जाओ फिर तबलीग करो। जनाब जर्जीस उठे और बादशाह ज़ाज़ाना के सामने आकर कहा, अभी तक तू मेरे माबूद को तस्लीम नहीं करना, अपनी कोशिश भी देख और मेरे माबूद की कुदरत भी देख। तुम्हारे शहर वाले ये देख। तमाम शहर वाले देखकर ये घबरा गए। एक औरत ने आकर जनाब जर्जीस से कहा, ए बंदा खुदा, मेरा एक बैल था जो मर गया है, हमारा जरिया मुआश था, अब ख़त्म हो गया। जनाब जर्जीस ने फरमाया, जा बैल से कह तुझे अल्लाह का नबी जर्जीस हुक्म देता है, आप उठ जा। औरत ने जाकर बैल को हुक्म दिया। बैल जिंदा हो गया। तमाम शहर वाले जमा हो गए। ज़ाज़ाना ने कहा, अब इसे तलवारों से ख़त्म कर दो। जनाब जर्जीस ने फरमाया, मुझे अपने अल्लाह से एक मरतबा दुआ मांग लेने दो। वो रुक गए। जनाब जर्जीस ने अर्ज किया, बार इलाहा तू देख रहा है कि ये लोग अब ईमान नहीं लाएंगे। मुझे अगर तेरी राह में 1000 दफ़ा भी मौत आए तो मैं दोबारा कर लूँगा, लेकिन ये कतन ईमान नहीं लाएंगे। इसके बाद वो लोग तलवारों से सरकार जर्जीस पर हमला किया। उन्होंने आपके टुकड़े टुकड़े कर दिया। वापस शहर में आए तो अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया। तमाम शहर जलकर बसम हो गया। तो ये थे सरकार जर्जीस जिन्होंने हुक्म इलाही से तबलीग व तदरीस की, लेकिन उस वक्त के लोग न माने और उन पर अताब इलाही आया। तो दुआ है इस माह मुअज़्ज़म मुकर्रम में कि मालिक कायनात मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े और तवस्सल से हमारी दुआएं कबूल फरमाए और हमें मज़ीद मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत व मवद्दत व विलायत हमारे दिलों में रासिख फरमाए और हमें आमाले कसीर, आमाले हसना बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे चैनल अल कायम हादी मादी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि हमारा पैगाम जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरमान से है आपके हुजूर तक पहुँचता रहे। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।